A particle is moving along x-axis. A particle is moving along x-axis such that its velocity is 2t plus 5. 2t plus 5. X-axis such that its velocity is v is equal to 2t plus 5. Find position of particle. Find position of particle at time. Find position of particle at time 2 second. 2 second. If position of particle at time t is equal to 0 second is 1 meter. तो बेटा हम दोबारा सुनो, इस न्यूमेरिकल च थानू वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम गिवन है और थानू पोजीशन ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करन नू बोलिया गया और जिस टाइम दी पोजीशन तुसी निकालनी है वो टाइम गिवन है और इनिशियल टाइम ते इनिशियल पोजीशन दी वैल्यू भी गिवन है भी 0 टाइम ते जो पोजीशन है वो भी गिवन है और फाइनल टाइम भी गिवन है, फाइनल टाइम दी पोजीशन निकालनी। हुण इत्थे तुहाडे दिमाग च केड़ा फार्मूला आना चाहिए? कैन एनीवन टेल मी? की करोगे बेटा? आर्यन पर निकाल फिर वेलोसिटी नाल की करूंगा तो कृष्णा वेलोसिटी नु डिफरेंशिएट करूंगे तो आंसर एक्सेलरेशन आएगा। हाँ हुण की करूंगे देखो इधर वेलोसिटी गिवन है बेटा और पोजीशन निकालनी है ता तुसी जो वेलोसिटी है ना उसनु और फिर dt नु क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों टर्म्स ना मल्टीप्लाई कर देना बेटा। फिर तुसी लिखना इंटीग्रेटिंग both sides within proper limits। तो ओदे मतलब आप आ दी इक्वेशन है ना नंबर 1 इनु इंटीग्रेट करना बेटा इधर। और तुसी नोट की करना बेटा, ध्यान दियो। तो लिसन
लिमिट्स दित्तियां वा लिमिट्स का मतलब हुंदा तुहानू इनिशियल टाइम दिता होया 0 टाइम और जदों इनिशियल टाइम तुहानू दिता वा तो उस टाइम की पोजीशन 1 मीटर है और फाइनल टाइम बेटा तुहानू दिता 2 सेकंड और फाइनल टाइम 2 सेकंड की पोजीशन निकालनी है तो फाइनल टाइम की पोजीशन जो है फाइंड आउट करनी है लेट दैट पोजीशन बी x तो ये लिमिट्स पहला लिखनी है तुसी बेटा तो लिमिट्स लिखन च किसी को कोई समझ ना आई हो मैं दसो चित्राक्ष गर्व महक खुशी मान्या आर्यन कृष्णा भाव्या लाव्या विश्व क्लियर है हाँ जो बेटा लिमिट्स दी वैल्यूज है ना वो थानू स्टेटमेंट तो पता लगेगी जिदा इस न्यूमेरिकल दी स्टेटमेंट है कि एट इनिशियल टाइम पोजीशन इज 1 मीटर एंड व्हाट वुड बी द पोजीशन एट टाइम 2 सेकंड है ना तो वो सारा कुछ थानू स्टेटमेंट तो पता लगे हुण तुसी इन्हां नू सॉल्व करना तो जो 2 है और 5 है ये कांस्टेंट्स बाहर आ जाएंगे बेटा इंटीग्रेशन तो आधा बन जाएगा x और आ है t dt t स्क्वायर बाय 2 और आ बनेगा t आ बन जाएगा x माइनस 1 तो हुण इथे आ वाला जेड़ा बेटा आपा इंटीग्रेशन टाइम ले कीती ना तो टाइम वेरिएबल है तो एदी लिमिट पहला फिर टाइम दी तो इत्थे तक बेटा किसी को कोई किसी तरह का डाउट किथे आहा इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स याद आ तेनू की हुंदा अंडरस्टूड है इहदे करांगे पूछांगे चूज कर रहे हैं तो विश्व केड़ा फार्मूला यूज करूं इंटीग्रेशन का बेटा हाँ और इथे n कितना है
ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊ? ਹਾਂ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਪੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਕਰਵਾਏ ਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਨੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਕੰਸੈਪਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ। तो ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਲਿਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, can velocity of an object be zero? Can velocity of an object be zero when its acceleration is non-zero? और दूसरा क्वेश्चन लिखो बेटा, can velocity of an object be non-zero when its acceleration is zero? जेड़ा सेकंड क्वेश्चन है कि can velocity of an object be non-zero when its acceleration is zero? तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बेटा तुसी लोग? क्या आंसर आएगा? ਹੁਣ देखो, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਵੈਨ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ। ਕੀਤਾ ਸੀ ਟਰਾਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ? तो उस न्यूमेरिकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੈਨ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆਈ ਸੀ। तो ਇਹਦਾ मतलब ये पॉसिबल है कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी नॉन जीरो हो सकती है ना। और पर जेड़ा पहला क्वेश्चन है बेटा कि क्या वेलोसिटी जीरो बट उस वक्त एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकती है? आंसर कर सकता बेटा थोड़े चो कोई? नहीं हो सकती। वो क्यों बेटा? ठीक है, और कोई स्टूडेंट? मान्या?
तेरा की आंसर है फर्स्ट का? पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल? ठीक है, ठीक है बेटा। खुशी। दोबारा बोल खुशी। क्यों नहीं है? अच्छा। गर्व। नहीं पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो? अच्छा। चित्राक्ष। अच्छा। आर्यन। वो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट की मैं गल कर। कृष्णा। भाव्या। लाव्या। नहीं, वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन नॉन जीरो बेटा, कांस्टेंट नहीं मैं बोल रहा। महक। नॉट पॉसिबल। तो देखो बेटा, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। मतलब ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी ते डिपेंडेंट है, गलत है बेटा। एक्सेलरेशन वेलोसिटी ते डिपेंडेंट नहीं है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी दे चेंज होने ते डिपेंडेंट है। दोनों च फर्क है, याद रखो। वेलोसिटी दे चेंज होने नाल एक्सेलरेशन आएगी, वेलोसिटी करके एक्सेलरेशन नहीं आएगी। अगर वेलोसिटी करके एक्सेलरेशन होएगी तो ਇਹਦਾ मतलब है कि ਜਦੋਂ बॉडी मूव कर रही है तो ਉਹਦੀ 100% एक्सेलरेशन होनी चाहिए हर केस च। तो ਜਦੋਂ वेलोसिटी चेंज करेगी ओनली देन बॉडी एक्सेलरेट करती है बेटा। इस करके ये ਜਿਹੜੀ मिसकंसेप्शन है ਤੁਹਾਡੇ दिमाग च कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी ਤੇ डिपेंडेंट है, ये गलत है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी ਤੇ नहीं डिपेंडेंट, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी ਤੇ डिपेंडेंट है। तो इस करके पहला तो इन्हों रेक्टिफाई करो, करेक्ट करो। तो ये गल ਨੂੰ क्लियर करो कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी ਤੇ नहीं डिपेंडेंट। ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ वेलोसिटी पोजीशन ਤੇ नहीं डिपेंडेंट, पोजीशन ਦੇ चेंज होने ਤੇ वेलोसिटी है, dx by dt है। तो वेलोसिटी जो है ਉਹਦੇ चेंज होने करके बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, वेलोसिटी करके एक्सेलरेट नहीं कर रही बॉडी। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ है। तो हर बॉडी ਦੀ मूविंग बॉडी ਦੀ एक्सेलरेशन होनी चाहिए है बेटा। इस करके ध्यान दो और लिख लो कि जो एक्सेलरेशन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी
and depends only on change in velocity. change in velocity ਤੇ depend ਕਰਦੀ ਹੈ, velocity ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਬੇਟਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 9th ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪਵਰਡ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਬਾਲ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ? ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲ ਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪਵਰਡ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਲ ਜਾਂ ਉਹ ਬੋਡੀ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਹੋਰ ਕੋਈ? ਮਾਈਨਸ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬੇਟਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਿਓ ਬੇਟਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪਵਰਡ ਥਰੋ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪਵਰਡ ਥਰੋ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਹ ਬੋਡੀ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਸਮਾਲ ਜੀ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ 9.8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ? ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪਵਰਡ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਸਮਾਲ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਸਮਾਲ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਸਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੇਟਾ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? तो स्लो ही होती। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖੋ। ਆ ਬਾਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਥਰੋ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨਸਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕੀਤਾ,
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਲ ਪੁਆਇੰਟ A ਤੋਂ ਥਰੋ ਹੋਈ ਅਪਵਰਡ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ VA। ਜਦੋਂ ਉਹ B ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ VB। ਜਦੋਂ C ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ VC, D ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ VD। तो VA, VB, VC, VD ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼? गर्व, गर्व, हाँ स्लो होएगी, स्लो होती जाएगी। और ये बिल्कुल ठीक है ना। और अगर मैं थानू पूछा कि व्हेन बॉडी इज एट ए तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होएगी? तो ए पॉइंट पे बेटा एक्सेलरेशन होएगी स्मॉल जी नीचे नो। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਬॉडी B ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਇਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਲ g ਨੀਚੇ ਨੂੰ। मतलब ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਲ g, ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹਾਲੇ ਵੀ 9th ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜਾਂ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜਾਂ ਥਰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ फर्क है कि सेम है? सेम है, सेम है। मतलब जितना ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਡੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ तो ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਾਈਟਸ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਏ। तो इट मीन्स ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ A ਤੇ ਹੈ ਫਿਰ B ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਫਿਰ C ਤੇ ਫਿਰ D ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਮ ਹੈ, हर जगह पे सेम है, A ते भी, B ते भी, C ते भी, D ते भी। और अगर ये बॉडी मैक्सिमम हाइट पे है, तो ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਬੇਟਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਬੋਡੀ? ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਥਰੋ ਹੋਈ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪਵਰਡ, ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਜ਼ੀਰੋ, ਜ਼ੀਰੋ। बट एक्सेलरेशन तो ਹੁਣ इस एग्जाम्पल ਜਦੋਂ बॉडी वर्टिकली अपवर्ड थ्रो हुई ਤੇ बॉडी मैक्सिमम हाइट ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ velocity 0 ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਦੀ acceleration due to gravity ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ acceleration। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰੋ, ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ
ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏ ਬਟ ਉਸ ਵਕਤ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ when an object is thrown vertically upward then at highest position velocity is zero but acceleration is non-zero। तो acceleration non-zero ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤਾਂ